वेलकम टू प्रशिक्षण साथी 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 साथी। समस्त ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार। गत सप्ताह आम उपवास विषय आम आलोचना करथिले। आसतु आज आम क्षमा विषय आलोचना करवा। आलोचना करने पूर्व अल्प समय आम प्रभु ठारे समर्पित होगा। तापर वाक्य आड़ को जीवा। आसतु प्रार्थना करवा। दयालु परमेश्वर तुम पवित्र महानाम को धन्यवाद दिए प्रभु। आज तुम आम को ये अपूर्व सुजोग देल, समय देल प्रभु। क्षमा विषय किसी समय आलोचना करूँ प्रभु। ये वाक्य को तुम हस्तर मु समर्पण करुँची। ये वाक्य को तुम्हें निजे परिवेषण कर, मत लुचाओ हजाओ प्रभु को। पवित्र आत्मा तुम्हें मो संगे रही मत साहाय्य कर, अनुग्रह कर। जिते जन शुणे समस्त को प्रभु तुम्हें आशीर्वाद कर। समस्त जेपरी ये वाक्यर कर्मकारी हेबे ये दयाकोरी अनुग्रह कर, आशीर्वाद कर। समस्त प्रार्थना शुणिच धन्यवाद दी जीशु नाम रे ये छोट भिक्षा मागिली बापा, आमेन। आसतु आज माने क्षमा विषय अल्प समय आलोचना करवा। क्षमा कौन, किमिति आमने क्षमा देवा, कौन करवा, किमिति क्षमा प्रभु ठारू पाई परिबा, ये समस्त विषय माने आलोचना करवा। आज वाक्यांश आम नहीं माथ्यू तार 6 पर्वर 9 पद ठारू 13 पद जाए। यह गोटे समस्त सुपरिचित वाक्य। यह हूँ गोटे प्रार्थना वाक्य तो नुह, यह गोटे प्रार्थना। यह हूँ स्वर्गस्थ प्रार्थना बा प्रभुंकर प्रार्थना बोली कह जाए। या आमने समस्त जाचे छोट बयस आम घोषी देचे प्रार्थना को। जिते बड़े कौन सी मीटिंग हुए बा गिरजा उपासना हुए, शेष स्वर्गस्थ प्रार्थना हलापर जाकि शेष आशीर्वाद तापर सभा सांग होता है। तेणु आम समस्त घोषा ये वाक्य, किंतु यारी मध्य आम सीना घोषिकी कौन कहीदे था, किंतु प्रकृत में यार भीतर जो निगूढ़ रहस्य गुड़ाक रही आम बुझा पड़ो। ताकू जो आम निज जीवन में कार्य करें ताहले तार किछि लाभ ना, किछि फल ना। से आम केवल गोटे पद को नहीं आज आलोचना करवा। ये स्वर्गस्थ प्रार्थना माथ्यू 6 पर्वर 9 पद ठारू 13 पद पर्यंत रही, किंतु केवल 12 पद को आज मैंने आलोचना करवा। आसतु सेठारे यही लेखा जाए माथ्यू 6 पर्वर 12 पदरे, आम्भे माने जेपरी आपण अपना अपराधी मान को क्षमा करियछु सेपरी आम मानकर अपराध सब क्षमा कर। इठारे क्षमा विषय कह जाइए। इठारे कौन कह जाइए, प्रत्येक दिन आम माने प्रार्थना कला बेले यही प्रार्थना को आम कही था आरंभ शेष पर्यंत। तो ये लिखा जाइए आम्भे माने जेपरी अपना अपना अपराधी मान को क्षमा करियछु सेपरी आम मानकर अपराध सब क्षमा कर। प्रथमे आम मान को प्रभु गोटे आज्ञा देइछंती। आमे माने मध्य सेटा को शपथ करी आमे कही थाउछु प्रत्येक दिन जे आम माने जेपरी अपना अपना अपराधी मान को क्षमा करियछु। प्रकृत में आम क्षमा करिचु ना खाली वाक्य कही दौचु। आम मैंने बड़ घोरतर विषय, सावधान जाग्रत जे आम मैंने जदि क्षमा दे पारुनु अन्य को, ताहले से प्रभु कौन कहला सेपरी आम मानकर अपराध सब क्षमा कर। आम जदि दे ना हो क्षमा, ताहले आम प्रभु मध्य आम को क्षमा करेंगे ना। आम मैंने करूँ कि क्षमा अन्य मान को क्षमा देचु कि, यह हूँ आज प्रश्न। तेणु आम मैंने कौन करने को पड़ो ना, आम मैंने निज जदि कहीं आमर अपराधी था, कहीं जदि आम विरुद्ध में रही था, किए जदि आमर शत्रु था, किए जदि अजतार आम मान सब गाड़ी गुलज करी लोक मान जो मैंने आम विरुद्धाचरण करती यही मानक आम क्षमा देचु कि ना, सब सांगे मिसी आम गंडगोल कर सहित अशांति करूँ। जिते अशांति कले जिते आम मान को हैरान हरकत कले आम मैंने से क्षमा देवार आवश्यकता रही। जदि आम मैंने क्षमा दे पारुना ताहले प्रभु आम मान को क्षमा देवे ना बोली इठारे क्लीयर करके से लिखिंट। तेणु आम मैंने जाग्रत हवा, आम मैंने अन्य मान को क्षमा देवा। बेले बेले आम मान कौन सी भूल नथिले
କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମମାନେ ଅନେକଙ୍କ ଲୋକ ଠାରୁ ତିରସ୍କାର ହେଇଥାଉ। ଅନେକ ଲୋକ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗାଳି କରିଥାନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ଭୁଲ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ଭୁଲ ଥିଲେ ବି ଗାଳି କରନ୍ତି। ଯଦି ବା କିଛି ହେଇଯାଏ, ଯଦି ତା ଶତ୍ରୁତା ହେଇଯାଏ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ହିଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆମମାନେ ହିଁ କ୍ଷମା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମମାନେ କ୍ଷମା ଦେଉନାହୁଁ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ଦେଖିବା ଆଉ ଏଇ ବିଷୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଏଇଭଳି ଲେଖାଯାଇଛି, ଯାହାକି ମାର୍କ ତାର 11 ପର୍ବର 25 ପଦରେ ସେଠାରେ ଏଇଭଳି ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଠିଆ ହୁଅ, ଯଦି କାହାରି ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁମମାନଙ୍କର କିଛି କଥା ଥାଏ ତାହେଲେ କ୍ଷମା କର, ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କରିବେ। ଏଠାରେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଗୋଟେ ଲେଖିଲେ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ବସୁ, ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି କାହାରି ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କଥା ଥାଏ ଆମର, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମମାନେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ। ଯଦି କାହାରି ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କଥା ରହିଛି ତାହେଲେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କ୍ଷମା କର, ଯେପରି ତାପରେ କହିଲେ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କରିବେ। ତା ଅର୍ଥ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆମର ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଆମମାନେ କ୍ଷମା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମେ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଯାଇ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବେ। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁକୁ ଯଦି ଆମେ କ୍ଷମା କରିପାରିନାହୁଁ, ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କର ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ କ୍ଷମା ଦେଇନାହୁଁ, ତାହେଲେ ସେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, କେତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ପାପକୁ ସେ କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ନିଜର ଅପରାଧୀମାନଙ୍କର ପାପକୁ କ୍ଷମା କର, ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦିଅ, ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ଷମା ଦେବି ବୋଲି ଏଠାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଠିଆ ହଉ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଯାହା ଯାହା ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର କିଛି ମନମାଳିନ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ଯାହା ସହିତ କିଛି ଶତ୍ରୁତା ରହିଛି, ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଆମମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମମାନେ ପ୍ରଥମେ କ୍ଷମା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହା ହେଉଛି ମାଥ୍ୟୁ ତାର 18 ପର୍ବର 35 ପଦ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଲେଖାଯାଏ, ତୁମେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଯଦି ଅନ୍ତର ସହ ଆପଣା ଆପଣା ଭାଇକି କ୍ଷମା ନ କର, ତାହେଲେ ମୋହର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଇ ପ୍ରକାର କରିବେ। ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, କେମିତି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଯଦି ଅନ୍ତର ସହିତ, ନିଜର ହୃଦୟର ସହିତ ଯଦି ଆମେ କ୍ଷମା ଦେଉନାହୁଁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମାର୍କ ତାର 11 ପର୍ବର 25 ପଦରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଠିଆ ହଉ, ସେ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ କିଛି ଆମମାନଙ୍କର କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମନମାଳିନ୍ୟ ଅଛି, କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଭୁଲ ରହିଛି, ବୁଝାମଣା ରହିଛି, ତାହେଲେ ଆଗ ଆମେ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 18 ପର୍ବର 35 ପଦରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମମାନେ ଅନ୍ତର ସହିତ, ହୃଦୟର ସହିତ, ତା ଅର୍ଥ ହାର୍ଟଲି ଆମମାନେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା କ୍ଷମା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ମୋର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଇ ପ୍ରକାର କରିବେ। ତା ଅର୍ଥ ସିଏ ବି ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମମାନେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ଆଦେଶ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶ ଯେ ଆମମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆମମାନଙ୍କର ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ, ଆମମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଭୁଲ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରନ୍ତି, ଏହିପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମମାନେ ପ୍ରଥମେ କ୍ଷମା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବେ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ଦେଖୁ ଯେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷମା ଦେଇପାରିନାହୁଁ, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କ୍ଷମା ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ କ୍ଷମା କେମିତି ଦେବା? ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ଗର୍ବ ଅଛି, ଅହଙ୍କାର ରହିଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କେବେ ବି କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ଅହଂ ଭାବ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରେ ନା ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କଲେ ଯାଇ ଆମମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବା। ଆମମାନେ ତାହେଲେ ନମ୍ରତା କ'ଣ? ନମ୍ରତା କେମିତି ଆମମାନେ ନମ୍ରତା ବୋଲି ଆମ ମନରେ ନମ୍ରତା ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିପାରିବା? ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ମନର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରକୁ ଆମେ ଦୂର କରିନେ, ଆଉ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ନ୍ୟୁନ କରିନେ, ସବୁଠାରୁ ନିଜକୁ ନିଚ ହୀନ ନ ଦେଖିଛେ, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ବୋଲି ନିଜକୁ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନ ଭାବିଛେ, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବି ଆମମାନେ ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ
କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଜକୁ ନ୍ୟୁନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଜକୁ ଛୋଟ ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହୁଏତ ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବୟସରେ ସାନ ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ସାନ ହୋଇଥାଇପାରେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ହୋଇଥାଇପାରେ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନମ୍ର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟୁନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତେବେ ଯାଇ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନମ୍ରତା ଆସିବ ଏ ନମ୍ରତା ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନ ମଧ୍ୟରେ ଆସିନାହିଁ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଆମଠାରୁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଜଠାରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ନିଜକୁ ନ୍ୟୁନ ଛୋଟ ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେବେ ଯାଇ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନମ୍ରତା ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ନମ୍ର ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ଆମମାନେ ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବା ଆଉ ଏ ନମ୍ରତାର ଗୁଣ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିନି ଆମମାନେ ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା ଦେଇ ନ ପାରିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ପାଇପାରିବା ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମମାନେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିଷୟ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମଙ୍କର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ବଳିଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କୃଷାର୍ପିତ କରାଗଲା ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କୃଷାର୍ପିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଲଗଥା ପାହାଡ଼କୁ ନିଆଯାଉଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ ଆଉ ଗୋଲଗଥା ପାହାଡ଼କୁ ଚଢ଼ିଲା ବେଳେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ମାନସିକ ଭାବରେ ଆଉ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଉଭୟ ଭାବରେ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଥିଲେ ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଟାହୁଲି ଟାପରା ପରିହାସ କରି ଅନେକ ବିଷୟ ତାଙ୍କୁ ରାଗିଲା ଭଳି କଥା ସବୁ କହୁଥିଲେ କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେମାନେ ଆଉ ମୁହଁରେ ଛେପ ପକାଉଥିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ଗାଳି ଦେଉଥିଲେ ଅନେକ ବିଷୟ କହିକି ମାନସିକ ଭାବରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଟର୍ଚର କରୁଥିଲେ ଆଉ ପୁଣି କ'ଣ କଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଲଗଥା ପାହାଡ଼କୁ ଚଢ଼ୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ କହିଲେ ତୋର କୃଷ ଧରି ତୁ ଚାଲ ସେତେବେଳେ ସେ କାଠରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସେ କୃଷ କାଠ କେତେ ଓଜନ ହେଇଥିବ ତାଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ ପିଠିରେ କୋରଡ଼ା ମାଡ଼ ପଡ଼ୁଥିଲା ଆଉ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀର ରକ୍ତ ଜର୍ଜରିତ ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜର କୃଷ ବହିକିରି ସେ ଚାଲୁଥିଲେ ଗୋଲଗଥା ପାହାଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ସେଠାରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଆଗଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରୁ ଟୋପା ଟୋପା ହେଇ ରକ୍ତର ଟୋପା ଝରି ପଡ଼ୁଥିଲା ଆଉ ପିଠିର କୋରଡ଼ା ମାଡ଼ରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜର୍ଜରିତ ହେଇକି ରହିଥିଲା ରକ୍ତ ଏହିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଏତେ କଷ୍ଟ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କୃଷରେ ଟଙ୍ଗାଗଲା ଆଉ ଦୁଇ ହାତ ଆଉ ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ କଣ୍ଟାର ଲୁହା କଣ୍ଟାରେ ବାଡ଼େଇ ଦିଆଗଲା ସମଗ୍ର ଶରୀରରୁ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀରରୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ବହି ପଡ଼ୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଏ କୃଷରେ ଥାଇ ସେ 7ଟି ବାଣୀକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ 7ଟି ବାଣୀ ସେ କହି ଶେଷରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ବାଣୀ ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ସପ୍ତବାଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେ ବାଣୀକୁ ଆଉ ଏ ସପ୍ତବାଣୀ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ବାଣୀ ହେଉଛି ସେ କ'ଣ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ତାଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିଲା ମାନସିକ ଭାବରେ ଆଉ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ସେ ପ୍ରଥମ ବାଣୀ କହିଲେ ପିତ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ କ୍ଷମାର ଗୁଣ ନିଜ ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଶରୀରକୁ ମାନସିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କହିଲେ ପିତ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ତାଠାରୁ ଆଉ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ କ'ଣ ହେଇଥାଇପାରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଜଣେ ନିଷ୍ପାପୀ ଲୋକ ଥିଲେ ପାପର ଲେଶ ମାତ୍ର ତାଙ୍କଠାରେ ନଥିଲା ବୋଲି ବାଇବଲ ପ୍ରକାଶ କରେ ଏହିପରି ନିଷ୍ପାପୀ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପାପୀର ନ୍ୟାୟ ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମୟରେ ଆଉ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏ କୃଷ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ନା ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଧରଣର ପାପ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଭୟଙ୍କର ପାପ ସବୁ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହିଁ କୃଷରେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କେ ଜଣେ ନିଷ୍ପାପୀ ଲୋକ ଥିଲେ ସେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଥିଲେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଉ ସେ ଜଣେ ପବିତ୍ର ଲୋକ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପାପର ଲେଶ ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ନା ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳୁ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଯିଶାୟା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ହେଇଥିଲା ଯେ ଏହିପରି
ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଏହିପରି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ କୃଷୀୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଭାବବାଣୀ ହୋଇସାରିଥିଲା ଯୀଶୁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତାହା ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ, ତାପରେ ଆଉ ସେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରେ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ, ଆରୋଗ୍ୟ କଲେ, ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କଲା ପରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଏହିପରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଲେ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଆମମାନେ ଯେପରି ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ, ଏ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯେପରି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବୁ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବୁ, ଆଉ ଆମମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ଆମମାନଙ୍କର ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବ। ଏଥିଲାଗି ବୋଲି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ପାପୀ ହେଲେ, ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପର ବୋଝକୁ ସେ ନିଜେ ବହନ କଲେ, ଆଉ ପାପୀ ଭାବରେ ଗଣାଗଲେ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା କୃଷୀୟ ଦଣ୍ଡକୁ ସେ ଭୋଗ କଲେ। ତେଣୁ ଆଉ ସେ କୃଷରେ ଥାଇ ଏତେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମାର ବାଣୀ ସେ ଶୁଣେଇଲେ। ପିତା ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର ବୋଲି କହିଲେ। ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ଆମମାନେ ଏହିପରି ହେଇପାରିବା କି? ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି ହେଇପାରିବା କି? ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏତେ କ୍ଲେଶ କଷ୍ଟ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବା କି? ଯୀଶୁ ତ କେବେ ଦୋଷ କରିନଥିଲେ, ଯୀଶୁ ତ କେବେ ପାପ କରିନଥିଲେ, ଯୀଶୁ ତ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କହିନଥିଲେ, ତଥାପି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କଲେ? ଏହା ଭବିଷ୍ୟତ ବାଣୀ ହେଇଥିଲା ଯେ ଏହିପରି ହେବ, ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ ଜଗତର ପାପକୁ ସେ ନିଜେ ବହନ କଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଆମମାନେ ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବା, ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବା। ଏଥିପାଇଁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ନିଜକୁ ପାପୀ ବୋଲି ଗଣିତ ହେଲେ। ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ, ମୋର ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପର ବୋଝକୁ ସେ ବହନ କଲେ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ନିଜେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଲେ, ଆଉ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ସମସ୍ୟା, ଏତେ ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଏତେ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବା କି? ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେ ଆମମାନେ କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବା କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ? ଯେଉଁମାନେ ଆମର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆମଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ୍ଷମା ଦେଇପାରୁ କି? ଆମମାନଙ୍କୁ ତ ଏତେ ବଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସିନି, ଏତେ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଆସିନି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ୍ୟ କଲେ, ସେହି ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ତ ଆମେ କେବେ ସହ୍ୟ କରିନୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତଥାପି ଆମେ କରିପାରିବା କି? ଆମେ କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବା କି? ପଦେ କଥା କହିଦେଲେ ଆମେ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହୁଁ। ଆମମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବା? ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମମାନେ ଯଦି କ୍ଷମା ନ ଦେଉ, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ। ଏହା ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଆମମାନଙ୍କର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। କାହିଁକିନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା ଥିଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ଏହିପରି ସେ ହତ ହେବେ। ସେ ଜଗତକୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ ଆପଣାର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ, ଯେ ଦିନ ଆସିବ ଆଉ ଲୋକମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଆନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଆନ୍ତୁ। ଏ ପାପମୟ ଜଗତରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ଏହା ହିଁ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛେ। ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ବାଟ ଖୋଲି ଯାଇଛି। ଆମମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଜାଗ୍ରତ ହେବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବା। ଆମେ ଯଦି ଏବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଇ ନପାରୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନେ କ୍ଷମା ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର କେବେ ଆଶା ରଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ କ୍ଷମା ଯଦି ଦେଉନାହୁଁ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବା। ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରି ତ ଆମେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ୍ୟ କରିନୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। এই ଛୋଟ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆମେ ଯଦି କ୍ଷମା ଦେଇଦେବା, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ଷମା ପାଇପାରିବା, ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ। ଆମେ ଯଦି ସ୍ତିଫାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖୁ, ତାହେଲେ ସ୍ତିଫାନ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରହାରିତ ହେଲେ, ନିନ୍ଦିତ ହେଲେ, ଆଉ ଶେଷରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ତାର 7 ପର୍ବର 60 ପଦରେ ସେଠାରେ ଏହିପରି ଲେଖାଯାଏ, ଲୋକମାନେ ସ୍ତିଫାନକୁ ପଥର ଫୋପାଡ଼ି ମାରୁଥିବା ବେଳେ ସେ ଆଣ୍ଠୋଇ ପଡ଼ି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏହି ପାପ ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଣନା କର ନାହିଁ। ସ୍ତିଫାନ କ'ଣ ଭୁଲ କାମ କରିଥିଲେ କି? ସ୍ତିଫାନ କ'ଣ କିଛି ଗୋଟେ ଅପକର୍ମ କରିଥିଲେ କି? ସ୍ତିଫାନ କ'ଣ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ନା, କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ପଥର ଫୋପାଡ଼ି ମାରିବାକୁ ବସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ପଥର ଫୋପାଡ଼ୁଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଆଣ୍ଠୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଆଣ୍ଠୋଇ ପଡ଼ି ସେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଏ ପାପକୁ ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଣନା କର ନାହିଁ। କେତେ ବଡ଼ ମହାନ କଥା ସେ କହିକିରି ତାପରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସ୍ତିଫାନ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ।
ଆମେ ସ୍ତିଫାନଙ୍କ ଭଳି ହେଇପାରିବା କି? ଯେତେବେଳେ ପଥର ମାଡ଼ ବାଜୁଛି ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ପଥର ନୁହଁ, ଅସଂଖ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ପଥର ମାଡ଼ ବାଜୁଛି ଦେହରେ, କେତେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ, କେତେ ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇଥିବେ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ଆଣ୍ଠୋଇ ପଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏ ପାପ ଗଣନା କର ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କର ଏମାନଙ୍କୁ, ଏମାନେ ମୋତେ ଏହିପରି ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, ଏମାନେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ଉନ୍ମତ୍ତ, ଏମାନେ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ହେଇ ଏମାନେ ମୋତେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଦୟାକରି ରକ୍ଷା କର ବୋଲି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆଉ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ସ୍ତିଫାନକୁ ଯେଉଁ ତାଡ଼ନା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ପଥର ଫୋପାଡ଼ି ମାରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟଗ୍ର ହେଉଥିଲେ, ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ସାଉଲ। ଯେଉଁ ସାଉଲ କି ପରେ ପାଉଲରେ ପରିଣତ ହେଲେ, ସେଇ ସାଉଲ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ। ସ୍ତିଫାନକୁ ପଥର ଫୋପାଡ଼ି ମାରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ସାଉଲ, ଯିଏକି ଲୋକଙ୍କୁ ମତେଇଥିଲେ ଆସ ଆଙ୍କୁ ପଥର। ଯେହେତୁ ସାଉଲ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ତାଡ଼ନା ଦେଉଥିଲେ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ, ଅନେକ ହରକତ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତିଫାନ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ତାପରେ ପରେ ହିଁ ସାଉଲ ସେ କ'ଣ କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁପ୍ରଚାରକ ହେଇଗଲେ ସେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁ ବଦଳିକି ସାଉଲରୁ ପାଉଲ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏହିପରି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଲା। ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଥିଲେ ସାଉଲ, ଅନେକ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାରକ ହେଇଗଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବଦଳିଗଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ବଦଳି ପାଉଲରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଜୀବନ ଆମମାନେ ଦେଖୁଛେ, ଅନେକ ଉଦାହରଣ ସବୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବାଇବଲରେ, ଆଉ ସେଇଥିରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳିବା କଥା। ଆମେ ସ୍ତିଫାନ ପରି ହେବା କି? ଆମେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି ହେବା କି? ଆଉ ଆମମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଯେ ଯେତେ ତାହା କି ଅନ୍ୟ ଦେଶର ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ନୁହେଁ, ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ହିଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣକୁ ଆମମାନେ ଦେଖିପାରୁ। ଆଉ ତାହା ହେଉଛି 1999 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 21 ତାରିଖର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିର ଘଟଣା। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାର ସେଇ ଘଟଣାଟା ଆମମାନଙ୍କୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛି, ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ଜାଗରଣ ଆଣିଦେଉଛି। ଆମମାନେ ଦେଖିଲୁ ସେଦିନ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ମିଶନେରୀ ଗ୍ରାହାମ ଷ୍ଟେନ୍ସ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭାରତରେ ଆସି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ନିଷ୍ପେଷିତ ମାନେ ଅତି ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ସେ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା, ସେଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେ ଲେପ୍ରୋସି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, କୁଷ୍ଠରୋଗୀମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ। ସେ ଏତେ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବହି ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ସେ ବହି ଗୁଡ଼ାକରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଗ୍ରାହାମ ଷ୍ଟେନ୍ସ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ କେବେ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି କରିନାହାନ୍ତି, କେବେ କାହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, କେବଳ ତାଙ୍କର ସେବାର ମନୋଭାବ ଥିଲା। କୁଷ୍ଠରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସେ କେବେ ବି ଆଉ ଇଏ କରିନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଲୋକମାନେ କୁଷ୍ଠରୋଗୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଅଧଦୂରୁ ସେମାନେ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଭୟ କରନ୍ତି କାଳେ ଏ ରୋଗ ଡେଇଁଯିବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳି କୁଷ୍ଠରୋଗୀମାନଙ୍କର ସେ ସେବା କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି, ସେମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ତାଙ୍କର କ୍ଷତକୁ ବାନ୍ଧି, ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ବାନ୍ଧି, ସେ ସବୁ କରି ଏହିପରି ସେବା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ବା କ'ଣ ଭୁଲ ଥିଲା ସେଦିନ ପାଇଁ? ସେଦିନ ହେଉଛି 1999 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 21 ତାରିଖର ସେ ମହାକାଳ ରାତ୍ରି ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ସେମାନେ ମନୋହରପୁର ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଦୁଇ ପୁଅ ସେମାନେ ବାଳକ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥିଲେ ସେମାନେ। ଆଉ ଏହିପରି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ରାତିରେ ସେ ମିଟିଂଟା ସରିଗଲା ମନୋହରପୁରରେ, ତାପରେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ସେମାନେ ଆଉ ରେଷ୍ଟ ନେଲେ, ଶୋଇଲେ। ଏହିପରି ଶୋଇଥିବା ବେଳେ କେତେକ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ନା, ସେ ଗାଡ଼ିକୁ ପୋଡ଼ିଦେଲେ। ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ସେମାନେ ପୋଡ଼ିଗଲେ, ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ସେମାନେ, 3 ଜଣ ଯାକ, ବାପା ଆଉ ପୁଅ 2 ଜଣ, ଗ୍ରାହାମ ଷ୍ଟେନ୍ସ ଆଉ ତାଙ୍କ ତିମୋଥି ଆଉ ଫିଲିପ 2 ଜଣ ପୁଅ, ସେମାନେ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ତା ପରଦିନ 22 ତାରିଖ, ଜାନୁଆରୀ 22 ତାରିଖରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା, ସମଗ୍ର ଦେଶ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବ୍ୟାପିଗଲା ଏ ଖବର, ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଫ୍ୟୁନେରାଲ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଶବକୁ ସତ୍କାର କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଥାନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ଜନତା। ଆଉ ସେଠାରେ ବହୁତ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବି ଥିଲେ, କଲେକ୍ଟର ବି ଥିଲେ, ପୋଲିସ ଅଫିସର ଗୁଡ଼ାକ ବି ଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଅନେକ ସ୍ତରର ଲୋକମାନେ ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକାଂଶରେ ସେଠାରେ ଜମା ହେଇଥିଲେ। ହଜାର ହଜାର ଜନତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ଲାଡିସ୍ ଷ୍ଟେନ୍ସ ସେ କହିଲେ କ'ଣ ନା,
से जितेबाला तांको मत पचरागला से कहले मु एमानकु क्षमा देदेली जो माने जो दुर्बृत्त माने मोर स्वामी आ मो दुई शिशुपुत्र को मारी से माने हत्या करिसंती भयंकर भावरे से मानकु जो दंड मृत्युदंड देइसंती से मानकु मु क्षमा करदेली आ प्रभु मध्य से मानकु क्षमा कर दियंतु एहा थिला तांकर बाणी देखंतु धन्य से महिला धन्य से नारी किते महान से ग्लाडिस स्टेन्स तांको परि आमाने हेई परिबा कि आज आमाने चिंता करू आज आमाने भाबू तांकर परिवार उजुड़ी जाइछि तांकर स्वामी मरि जाइछंती तांकर दुई पुत्र मरि जाइछंती आगरे थुआ हिछि तांकर लाश तांकर मर शरीर को थुआ हिछि आगरे से देखुछंती मर शरीर को आ कहउछंती प्रभु मु एमान को क्षमा दे देली आ तुमे मध्य एमान को क्षमा दियो सेतेबेले समग्र जनता जेते जन सेठारे समवेत होइथिले समस्ते नीरव रहीगले केते बड़ क्षमार भाव से प्रकाश कले से दिन केते बड़ कथा से कहिले अन्य के हेइथिले हुए तो प्रभु एमान को एमाने मोर स्वामी को मारी दैछंती एमान को जेल दंड दिया जाऊ एमान को मृत्यु दंड दिया जाऊ बोली हुए तो के कहि थांते किंतु ख्रीष्ट आमान को शिक्षा दैछंती धन्य से ग्लाडिस स्टेन्स से दिन प्रभु से तांको हृदय रे कार्य कले आउ से कहिले कोन ना मु एमान को क्षमा दे देली आज आम माने ग्लाडिस स्टेन्स हेई परिबा कि तांको भली आम माने हेई परिबा कि एते बड़ भयंकर जंत्रणा हुए तो केते मास परे मरि जिबार केते मास परे हुए तो किछि मनटा शांति सांत्वना पाइला परे कहिथिले हुए तो हेई पारि थांता किंतु देखुछंती तांकर मर शरीर रहिछि अर्ध दग्ध अवस्था रे मरिछंती से माने भयंकर भाबरे लोक माने कांदु थांती एहीपरि स्थले से कहउछंती प्रभु एमान को मु क्षमा दे देली बोली केते महान से नारी प्रभु तांको आशीर्वाद करंतु तांको व्यवहार करंतु आउरी आउरी अधिक भाबरे केवल माँ झियो दुई जण रहीगले झियर नाम बोधे एलिजाबेथ आउ से दुई जण केवल रहीगले आउ गोटे परिवार तीन जण निरीह लोक माने जो माने कि केबे किछि दोष करि नथिले काहा विरुद्ध रे किछि कहि नथिले काहा विरुद्ध रे किछि आउ से मानकर कटु भाव भी नथिला केवल प्रभुंकर सेवा करिबा पई से माने एते सुदूर ऑस्ट्रेलिया रु भारत को आस्थिले भारत रो ओडिसा को आस्थिले आ ओडिसा रे मान कार्य करथिले एहा ही से मान पुरस्कार दिया गला शेषरे प्रभु से मान को स्वर्ग रे महाशांति रे रखिछंती प्रभु को महान हमर धन्यवाद हो किंतु ग्लाडिस स्टेन्स भली आमे हेई परिबा कि प्रभु आमान को सही पर व्यवहार करंतु आमे जदि अन्य मान को क्षमा दे पारनु आमे जदि आम शत्रु मान को आमे क्षमा दे पारु ना ताहले प्रभु मध्य आमान को क्षमा देबे नाही एतिके आमान मन रखिबा उचित जेते दिन पर्यंत आम मन रे नम्रता आसी नाही जेते दिन पर्यंत आम आपण आपणा को नम्र करि नाहु तेबे आम माने क्षमा दे पारिबा नाही पुणी प्रभु कौन कहले ना प्रकृत रे आम माने कि भली नम्रता हेबा को पड़िबो ना माने ना अंतर सहित तांको क्षमा देवा को पड़िबो खाली ऊपर मन रे मु क्षमा मागुची क्षमा दे दे बोली कहले हबो नै आमे हृदय सहित अंतर सहित हार्टली आम जदि क्षमा न मागु ताहले आम माने क्षमा पाई परिबा नाही तेणु आसंतु जागृत हबा क्षमा देवा आ समय नाही मोर प्रियर भौणी माने मोर भाई माने एबा समय नाही समय अति अल्प मात्र ए समय सदुपयोग करिबा ए समय को सदुपयोग करवा आ समय ने केउ मुहूर्त रे प्रभु आगमन करिजिबे केउ समय रे प्रभुंकर आगमन होइजिबो सेतेबेले आमान को ए अनुग्रहर समय आ नथिबो ए क्षमा देबार समय आमाने ए सुजोग आमाने पाई परिबा नै हमर हाथ छड़ा हेइ गला परे अनंत नरक को जीवा अपेक्षा आमे जदि एबे क्षमा दे दू ताहले आमान को प्रभु स्वर्ग रे संस्थापित करिवे आमे जदि क्षमा दो ताहले प्रभु आमान को क्षमा देबे जदि आमे क्षमा न दो ताहले प्रभु मध्य आमान को क्षमा देबे नै आमे केते धर्म कर्म करू केते दान देऊ केते वाक्य कहू जेते जहा करू जेते प्रार्थना करू जहा करू पछे जदि आमे अन्य को क्षमा जदि देई पारि ना हो ताहले प्रभु मध्य आमान को केबे भी क्षमा देबे नाही तेणु जागृत सजाग हेबा प्रभुंकर आगमन अति सन्निकट प्रभु अति शीघ्र आसुछंती महा महा लक्षण गुड़ाक देखा गलानी जगत मध्य आउ ई समय ये महामारी कोरोना समय रे प्रभु आमान को बंचई की रखिछंती अनेक दास माने ए कोरोना रे चली जाइछंती ए लॉकडाउन शटडाउन भितरे अनेक प्रभुंकर दास दासी माने चली जाइछंती कोरोना रे आक्रांत होइकरी किंतु प्रभु आमान को सुजोग देइछंती बंचईछंती आमे जदि क्षमा न दो ताहले माने केबे भी क्षमा पाई परिबानी मोर प्रियर भौणी माने मो भाई माने दयापूर्वक आम माने अन्य को क्षमा देबा
आमମାନଙ୍କର ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ୍ଷମା ଦେବା ଯେଉଁମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବା ଯେଉଁମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବା ଯେଉଁମାନେ ଅକାରଣରେ ଆମ ପଛରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ୍ଷମା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେବେ ଯାଇ ଆମେ କ୍ଷମା ପାଇବା ଆଉ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବା ନଚେତ୍ ଅନନ୍ତ ନରକରେ କଲବଲ ହେବା ସେଥିପାଇଁ ଦୟାକରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ସମସ୍ତେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆମେ ଯେପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା ଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବା ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଏହି ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ବୁଣାଗଲା ଏହା 100 ଗୁଣ ଫଳିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ବାପା ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଯେତେ ଜଣ ଶୁଣିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର ବାକ୍ୟର କର୍ମକାରୀ ନ ବାକ୍ୟର ଶ୍ରୋତା ମାତ୍ର ନ ହୋଇ କର୍ମକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ତୁମେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅ ମହିମାନ୍ୱିତ ହୁଅ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ ଉତ୍ତର ଦେଲ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି ବାପା ଆମେନ୍।